Hi everyone. In this video, I'll show you all the parts of Scratch. Scratch is a super cool tool that lets you code just by snapping colorful blocks together. You don't need to know any complicated coding. By the end, you'll have everything you need to start creating your own projects. පුතාලා මම අද හදන්නේ ස්ක්‍රැච් කියන මේ software එක ගැන ඔයාලට පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න. ස්ක්‍රැච් කියලා කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඉගෙන ගන්න හදන කෙනෙකුට මුලින්ම සංකීර්ණ කෝඩින් දැනුමකින් තොරව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් software එකක්. මේක අපිට ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ blocks පාවිච්චි කරලා. colourful blocks ගොඩාක් තියෙනවා මේ blocks පාවිච්චි කරලා තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම අපි බලමු මේ software එකේ කොටස් ටික. right. මේ තියෙන්නේ පුතාලා stage එක. The stage. The stage is like your TV screen where everything happens. This is where your characters called sprites act out the story or play the game you make. පුතාලා stage එක කියලා කියන්නේ හරියට නිකන් TV screen එක වගේ කියලා හිතන්නකෝ. මේකෙදි කරන්නේ අපි ගන්න blocks වලට අනුව ඒ අපි blocks වලින් දෙන instructions වලට අනුව ඒ අදාළ ක්‍රියාවලිය කරලා පෙන්නන එක හරියට TV screen එකක් වගේ. ඊළඟට අපි යමු මෙන්න මේ sprite කියන එකට. choose a sprite. Sprites are your little actors, objects in Scratch. They can be animals, people, fantasy, dance, music, anything you want. You can move them. You can make them move, talk, change colors, or even do funny dance. Scratch has lots of sprites to choose from, or you can draw your own. පුතාලා sprite කියලා කියන්නේ අපිට Scratch කියන software එකේ වැඩ කරද්දී අවශ්‍ය වෙන object එකක්. එතකොට animals ලා ඉන්නවා. අපිට කැමති animal කෙනෙක් තෝරගන්න පුළුවන්. people, fantasy, dance මෙන්න මේ වගේ objects ගොඩක් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් Scratch එකේ. ඊළඟට අපි යමු backdrop කියන එකට. choose a backdrop. The backdrop is like the background of your stage. backdrop එක කියලා කියන්නේ හරියට ඔයාගේ stage එකට දෙන background image එකක් වගේ. ඔයාට පුළුවන් මේකෙන් space එකක් එහෙම නැත්නම් park එකක් මුහුද වගේ අවස්ථා add කරගන්න ඔයාගේ backdrop එකට. ඊළඟට අපි යමු මෙන්න මේ blocks palette කියන එකට. blocks palette. This is where all the coding blocks, each colorful blocks tells your sprites what to do, like move, play a sound, or change color. These blocks are divided into groups: motion, looks, sound, events, control, sensing, operators, variables, my blocks. පුතාලා අපි මෙන්න මේ කොටසට කියනවා block palette එක කියලා. මේකෙදි ඇත්තටම කරන්නේ හරියට අපි පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්ත building blocks හදන්න. අන්න ඒ වගේ. මේකේ හැබැයි blocks වර්ගීකරණයක් කරලා තියෙනවා. motion blocks, looks, sound, events මේ විදිහට වර්ගීකරණයක් කරලා තියෙනවා colors අනුව. එතකොට අපිට මේ block එකක් මෙන්න මේ විදිහට drag කරලා ඔයාගේ scripting area එකට ගන්න පුළුවන්. right. scripting area. මේ තියෙන scripting area කියන එක. This is your workspace. It's where you drag blocks from the palette and connect them together to give instructions. ඒ කියන්නේ පුතාලා මෙතනින් අර මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේ ඔයාලට block එකක් drag කරලා අරගෙන අර අපි building blocks හදනවා වගේ
මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් zoom in zoom out කරගන්නත් පුළුවන්. Costumes. Costumes are the different looks for each sprite. Imagine if your sprite was a superhero. It could have different costumes for running, flying, or saving the day. You can switch between costumes to make it look like your sprite is moving or doing cool things. පුතාලා costumes කියලා කියන්නේ ඔයාට අපි දැන් ගන්න ස්ප්‍රයිට් අනුව එයාගේ කලර් එක මාරු කරන්න එහෙම නැත්නම් කොස්ටියුම් එක මාරු කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක්. මේකෙදී දැන් අපි හිතමු සුපර් හීරෝ කෙනෙක් කියලා. එතකොට ඒ සුපර් හීරෝ ෆ්ලයි කරන විදිහට, මූව් වෙන විදිහට අනේ ඒ වගේ අපිට එක එක වෙනස්කම් කොස්ටියුම් එකේ වෙනස්කම් කරගන්න ටූල්ස් ටිකක් තමයි තියෙන. එක්සැම්පල් එකක් විතර කලර්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන බ්‍රෂ් ටූල් එකක් තියෙනවා, ඉරේසර් එකක් තියෙනවා, ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් අනේ වගේ. Then sounds. Want your sprite to laugh, sing or make silly noises? The sounds section lets you add fun sounds, music or even record your own voice. It makes your story or game even more exciting. Sounds කියලා කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් මේ කොටස ක්ලික් කරලා පුතාලා ඔයා ඇඩ් කරන ස්ප්‍රයිට් අනුව සවුන්ඩ් එක වෙනස් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ වොයිස් එක මුණත් රෙකෝඩ් කරන්න පහසුකම මෙන්න මේ සවුන්ඩ් කියන කොටසදී ලැබෙනවා. ඊළඟට මම ආපහු හෝම් පේජ් එකට යනවා මේ විදිහට. මෙන්න මේ ෆයිල් කියන කොටස ක්ලික් කරලා ඔයාට පුළුවන් අලුතින් ෆයිල් එකක් ඕපන් කරන්න. open a new file or you can load from your computer or save to your computer. computer එකේ save කරගන්නත් පුළුවන් අපි හදන ෆයිල් එකක්, scratch ෆයිල් එකක්. ඊට අමතරව මෙතනින් අපිට පුළුවන් language එක උනත් මාරු කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන flag එකක් තියෙනවා. මේ flag එක ක්ලික් කරාට පස්සේ පුතාලා අපි මේ හදපු project එක run කරගන්න පුළුවන්. මේ හදන project එක මේ දෙන instructions ටික run කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ red color tool එක ක්ලික් කරාම project එක stop කරන්න පුළුවන්. run වෙන project එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. then maximize to full screen. full screen එක විදිහට අපිට maximize කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ tool එක ක්ලික් කරලා. මේ විදිහට ස්ක්‍රැච් එකේ තියෙන බ්ලොක්ස් ස්ක්‍රිප්ටිං ඒරියා එකකට අරගෙන අපිට ඒකේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් හදලා ස්ටේජ් එකේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් රන් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද ස්ක්‍රැච් එකෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදන්නේ කියලා.